All right, children, let's continue. Right. Now, බලන්න මේක මේ තව කියන්න පුළුවන් එහාට. We can continue. I want to know whether you can I want to know whether you can deliver a speech in morning assembly. right. Right, we බලන්න. First one. Number 9. I want to know whether you can speak English very well. I want to know දැන් අපි දන්නවනේ. මේ කොටස දන්නවනම් පුළුවන් වාක්‍යම් තේරෙනවා. Whether you can speak English very well. ඒ මොකක්ද ඒ කිව්වේ? Whether you can speak English very well. ඔයාට ඔයාට හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මට දැනගන්න ඕනේ ඔයාට හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Now number 10, read number 10. I want to know whether you can deliver a speech in the morning assembly. Yes. I want to know whether you can deliver a speech. I want to know whether you can deliver a speech in the morning assembly. Yes. I want to know මට දැනගන්න අවශ්‍යයි whether you can deliver a speech. නැත්නම් make a speech. කතාවක් පවත්වන්න ඔයාලට පුළුවන්ද කියලා morning assembly එකේ. Now sentence එකක්. I want to know whether you need an exam paper. Right. Exam papers. Need science exam papers. Oh. All right. I want to know whether you need ඔයාට අවශ්‍යද කියලා. මොනවද? You need any exam papers. Any exam papers. ඔයාට exam papers මොනවා හරි ඕනද කියලා මට දැනගන්න අවශ්‍යයි. I want to know whether you need any exam papers. You need කියන ඔයාට අවශ්‍යයි. Whether you need ඔයාට අවශ්‍යද කියලා. Whether you need any exam papers. තව එකක් කියන්න පුළුවන්. කියන්නකෝ බලන්න. Yes. You can play chess. Right. Whether you can play chess. I want to know whether you can play chess. මට දැනගන්න ඕනේ ඔයාට chess play කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Right. දැන් අපි අයිම ගන්න ඕනේද මේකට? නෑ නේද? අයිම ගන්න ඕනේ නෑනේ මේකට. right. ඒ වගේම wanted to know කියන්න පුළුවන්. දැනගන්න අවශ්‍ය වුණා. right. මොකක්ද අපි මෙහෙම කියමුකෝ. sorry. Father wants to know, whether. Father wants to know whether. තාත්තට දැනගන්න අවශ්‍යයි මොකක්ද? Whether අපි කියමු මෙහෙම. Whether I
whether I study well for the exam. All right. Now read this sentence, all of you. Father wants to know whether Father wants to know whether I know study whether for the exam. for the exam. Yes. Father wants to know. එතන want to නෙමෙයි. ඒක අපි singular කරන්න ඕනේ. Wants to කියලා. Father wants to know whether I study well for the exam. තාත්තට දැනගන්න අවශ්‍යයි මම exam එක සඳහා හොඳින් පාඩම් කරනවාද කියලා. right. ඔයගොල්ලන්ගේ වාක්‍යයක් කියන්න බලන්න. Come up with your sentence now. දැන් I වෙනුවට වෙන එකක් කියන්න. Wants to know. Mother wants to know like that. I වගේම පුළුවන් wanted to know. නේද? Right. Sorry. Mother wants to know. එහෙම කියනවනේ. ඒ වගේම පුළුවන් කියන්න wanted to know. Wanted to know කියන්නේ දැනගන්න අවශ්‍ය වුණා. Mother wanted to know whether mother wanted to know කිව්වොත් whether කියලා දාලා අපි past එකට හැරෙන්න ඕනේ. අතීතයට තමයි හැරෙන්න ඕනේ. Whether we right. Now all of you read this sentence. මේ වාක්‍ය කියවන්න බලන්න ඔයගොල්ලෝ. mother wanted to know whether we went to the town on Mother Know whether we went to the town on foot. On foot. Ah, yes. Mother want to නෙමෙයි wanted to know whether එතකොට we go නෙමෙයි we went. Whether we went to the town on foot. අම්මට දැනගන්න අවශ්‍ය වුණා මොකක්ද? අපි ටවුන් එකට ගියේ පයින්ද කියලා. නේද? සමහර දෙන සල්ලි වලට කාලා පයින් යනවා නේද? Right? Mother wanted to know whether we went to the town on foot. Go to the නෙමෙයි went to the town. අය මෙතනත් wanted to know. Past නිසා. Mother wanted to know whether we went to the town on foot. අම්මට දැනගන්න අවශ්‍ය වුණා අපි ටවුන් එකට ගියේ පයින්ද කියලා. Yes. Yes, Chandra. What do you say? They wanted to know whether there was Whether there was අන්න හොඳ වාක්‍යයක් ඒක. මොකද්ද? ආයෙත් කියන්න බලන්න චතුර අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ පැහැදිලිව. We can't hear you well. Wanted to know. they wanted to know whether there was Right. They wanted to know. අන්න හරි. They wanted to know. Sorry. They wanted to know whether. ඔවුන්ට දැනගන්න ඕනේ මොකක්ද? අන්න whether එක දැන් දෙයා කියන්න බැයිද? පුළුවන්. ඕනම වාක්‍යයක් පුළුවන් කියන්න. Whether there is නෙමෙයි අර wanted නිසා whether there was මොකක්ද? Whether there was ice. මම කොහෙද සිටියේ කියලා where I was නේද? whether sorry එතනදී whether නෙමෙයි දාන්නේ. මම ඒකත් පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න ඕනේ. They wanted to know whether වෙනුවට අපි දාන්නේ where දාන්නේ. where I was. sorry අන්න එතනදී පොඩි එකක් තියෙනවා. හරි. මෙහෙම කියමුකෝ. whether there was අපි වෙන එකක් කියමු. මේක මම කරනවා ඉදිරියේදී. They wanted to know whether there was මෙහෙම කියනවා. කිව්වොත් now read it. මේක කියවන්න බලන්න. they wanted to know whether
There was a We wanted to know where there was a doctor in the town. Very good. They wanted to know whether there was a doctor in the town. Yes. මොකක්ද එකෙන් කියවෙන්නේ? They wanted to know. ඔවුන්ට දැනගන්න අවශ්‍ය වුණා මොකක්ද අවශ්‍ය වුණේ? Whether there was a doctor in the town. මොකක්ද එකෙන් කියවෙන්නේ? town එකේ doctor කෙනෙක් හිටියද කියලා. දැන් මෙතන whether there was නැතුව is දාන්න පුළුවන් ඈ. town එකේ doctor කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. දැන් ඉන්නවනම් ඒක සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම ඉන්නවනේ. ඒක නිසා අපිට there is කියලා යන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අර මේක past වෙන්නම කියලා නෑ. එහෙම නෑ. They wanted to know whether there was a doctor in the town. Right. ඔයගොල්ලන්ගේ වාක්‍යයක් කියන බලන්න. 20 වෙනකම් වාක්‍ය තුනකට දෙනවා chance එක. 17 18 19 20 හතරක් තියෙනවා. There will be 4. කියන බලන්න. My teacher wanted to know my friend is good. Right, good idea. Before that, හොඳ අදහස් දෙකක් අපිට තියෙනවා. Right. ඔන්න කියන my mother wanted to know. හරි. ඔන්න අදහස් දෙකක් අපි කියනවා. අදහස් දෙකක් ආපු නිසා whether I right. Right. My mother wanted to know. බලන්න ලස්සන වාක්‍යයක්. මේක කියවන්න බලන්න මේක හැමෝම read it all of you. Yes. Read it all of you. මේක දැන් කියවන්න හැමෝම. Why My don't you read? mother wanted Wanted to know whether I joined the English online. Yes. My mother wanted to know whether I joined the English online class. මගේ අම්මට පොඩි සිග්නල් ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙනවා. විටින් විට ඒක ඉස්මතු වෙනවා. ගණන් ගන්න නැතුව ඉමු අපි. Right. My mother wanted to know whether I joined the English online class. මගේ අම්මට දැනගන්න අවශ්‍ය වුණා මම online class එකට join වුණාද කියලා. ඒකයි whether I joined උනේ එතන. Joined the English online class. තව එකක් කිව්වා මම හිතන්නේ චතුමි කිව්වේ ඒක. චතුමි please can you tell it again? චතුමි හරි වෙන කවුරු හරි දන්නේ නැහැ කිව්වේ ඒක. ඊළඟට කියවන වාක්‍ය පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න අපිට. Yes, please tell the other My sentence. teacher wanted to know my friend is Whether හරි කාවින්දි තමයි කිව්වේ ඒක නේද? Yes, my teacher, please කාවින්දි tell it again. my teacher wanted to know Yes. my friend is good. අයි weather කියලා දාන්න නැද්ද? Weather whether my friends are good. Okay. My teacher wanted to know, sorry, wanted to know whether my friends are good. තමන්න එතන wanted to know කියලා කිව්වට whether my friends are good කියලා තමයි දාලා දුන්නේ. මගේ friends ලා හොඳයිද කියලා. The reported wanted to yes. Yes, Chatura. What do you say? my English teacher wanted to know whether
I understand it. Ah, yes. My English teacher, neda? Yes. My English teacher wanted to know whether my English teacher wanted to know whether, sorry, teacher wanted to know whether I Wanted to know whether I Yes. understand that well. whether I understood neda එතකොට එන්නේ. Whether I understood that lesson neda? That lesson well. මගේ English teacher දැනගන්න අවශ්‍ය වුණා මට ඒ lesson එක හොඳට තේරුණාද කියලා. දැන් බලන්න අපි ඉස්සර වගේ තනි තනි වාක්‍ය නෙවෙයි ලියන්නේ. වාක්‍ය දෙක දෙක එකට කරලා තමයි ලියන්නේ. We call them compound sentences. දැන් මේවට තමයි compound sentences කියලා කියන්නේ. My English teacher wanted to know. මගේ English teacher දැනගන්න අවශ්‍ය වුණා මොකක්ද? Whether I understood that lesson well. මට ඒ lesson එක හොඳට තේරුණාද කියලා. එහෙනම් මට තේරුණා නම් කියන I understood නේ. ඒකට whether I understood වෙන්න ඕනේ. Whether I understood that lesson well. Okay, is it clear now? Do you understand this lesson? Our grandfather wanted to know whether my father went to the home garden. Yes, තව එකක් ඔන්න තියෙනවා. Whether my father yes. Went to the home garden. Right. Okay, now see it. Balan, our grandfather wanted to know. අපේ සීයාට දැනගන්න අවශ්‍ය උනේ මොකක්ද? මගේ තාත්තා ගෙවත්තට ගියා කියලා. Oh. Whether my father went to the home garden. මොකද්ද my father went to the home garden කියන්නේ? මගේ තාත්තා home garden එකට ගියා. ගෙවත්තට ගියා. Whether my father went to the home garden කියන්නේ? මගේ තාත්තා ගෙවත්තට ගියාද කියලා. මගේ තාත්තා ගෙවත්තට ගියාද කියලා. Right. Our grandfather Sir. Yes. Yes, speak. Oh, kata කරන්න. Yes, කියන්න. ඕන එකක් අහන්න. Ask anything. You can ask anything. Why don't you ask? ඕන දෙයක් අහන්න. ඇයි අහන්නේ නැත්තේ? Right. හොඳයි බලමු. Let's continue. හරි. මේක මම WhatsApp එකට එවන්නම් ඔයාලගේ නේද? Right. බලන්න weather කියන එක. එහෙමනම් දැන් මේක තේරුණාද? Is it clear or not? It's clear. What do you say? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Right, very good. Clear, sir. Clear. දැන් බලන්න මම එක conjunction එක. Yes, sir. Yes, sir. Right, okay, thank you. බලන්න මම එක conjunction එක. Sentences, very good. Thank you. 20ක් කරා. උදාහරණ 20ක් කරා. ඒ වගේම conjunctions 3ක් කරා. බලන්න එහෙමද නැද්ද කියලා. conjunctions 3ක් කරා. එතකොට අපි දැන් conjunctions කීයක් කරලා තියෙනවද? 3යි 7ක් කරලා තියෙනවා. We have discussed 7. නේද? Right? Take this I mean this list for example. මේ list එක පොඩ්ඩක් ගන්න. මම මේ list එක පොඩ්ඩක් number කරන්නම්. bullets විතරයි මම දාන්නේ. මම number කරොත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. After and before. Oh, right. After and before them. Right. Abhinavadam. Right. There are 21. Screen එකේ අඳින්න එපා. විරාජ් විදුර screen එකේ අඳින්න එපා. Don't draw on the screen. Right. බලන්න conjunctions මම කරා. I have discussed
right. How many? 7. හතක් කරා. දැන් දවස් 2යි හෝ 3යි මම හතක් කරා. ඉතින් ඉතුරු ටිකක් කරනවා බය වෙන්න එපා. බලන්න ඔයගොල්ලෝ grade 10 book එක අරගෙන conjunctions වලින් lesson එකක් තියනවද නැද්ද කියලා. You have to see whether there is a lesson from conjunctions or not. තියනවද කියලා. Whether there is a lesson. බලන්න මම එතනදිත් පාවිච්චි කරේ whether කියන්නේ. බලන්න whether කියන එකෙන් මම කරා උදාහරණ 20ක්. there I discussed 20 examples from this. now whether කියන එකෙන් කරා conjunctions 20ක්. ඔව් දැන් මේක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මම පොඩි දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා මෙන්න මේක. that එකයි whether එකයි that and whether. අපි බලමු දැන් පොඩ්ඩක් ඔක වෙනස. that and whether. මොන මම ලියන sentence එක මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පොඩ්ඩක් ඒක. බලන්න මේ sentence එක ඇතුලේ මම conjunctions කීයක් පාවිච්චි කරනවද කියලා. Right. It's a very long sentence. බලන්න මේ දිග වාක්‍යයක් මේ තියෙන්නේ. It's a very long sentence. වාක්‍ය වචන ටික ගණන් කරොත් එහෙම තියෙනවා වචන බලමු. කීයක් තියෙනවද කියලා? 18ක් තියෙනවා. වචන 18ක්. දැන් මේ වගේ වාක්‍ය තුනක් එකතු වුණා වචන 54යි. 54යි නේද? 50. ඔව්. 54. නේද? වචන 50කින් ලියන්න කියලා තියෙනවා නේද අපිට? එක එක කිව්වා මේ වගේ වාක්‍ය තුනක් තිබුණා නම් හරි. දැන් මම කියන්නේ මේ වගේ වචන වාක්‍ය තුනකින් ලියන්න කියලා. right. බලන්න පොඩ්ඩක්. Can you all read this sentence now? I know that you have a mobile phone, but I want to know whether you have a laptop. All right. මේ වාක්‍ය කියවන්න හැමෝම read it all of you. Read it. I know that you have a mobile phone. Whether you have a laptop. All right. මම මේ conjunctions කීයක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවද? Yes. How many conjunctions have I used in this sentence? Tell me. 3. Yes. There are 3 conjunctions. තුනක් තියෙනවා බලන්න. හරි. 3. Yes. There are 3. Yes. Very good. There are 3. බලන්න conjunctions තුනක් තියෙනවා. මේ වාක්‍ය වලට තේරෙනවද? මම හිතනවා තේරෙනවා ඇති කියලා. මොකද්ද මේ කියන්නේ? I know that you have a mobile phone. හරි නම් මෙතන ඉවර වෙන්න ඉතින්. හැබැයි ඉවර වෙන්නේ නැත්තේ බච් කියලා දාලා තියෙනවනේ. එතකොට ඉවර වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද පළවෙනි වාක්‍යය? I know that you have a mobile phone. What's the meaning? Yes. I know that you have a mobile phone. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? දන්නවා ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එකක් තියෙනවා කියලා. නමුත් yes මම දන්නවා ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එකක් මම තියෙනවා කියලා. දන්නවා ඔයාලට මොබයිල් ෆෝන් එකක් තියෙනවා කියලා. yes ඉතුරු ටික but I want to know whether you have a laptop. මොකක්ද කියන්නේ? මට දැනගන්න අවශ්‍යයි ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවද කියලා. yes මොකද කියලා. නමුත් මට දැනගන්න අවශ්‍යයි ඔයා ළඟ ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවද කියලා. yes දැන් බලන්න මේ වගේ වාක්‍යයක් ඔයගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ඩයරි එක ලියද්දි මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. compound and complex sentences මේ. සංකීර්ණ වාක්‍ය. ඒ සංකීර්ණ වාක්‍ය කියන්නේ conjunctions 3ක් තියෙනවා. දැන් ඉදිරියට මම කරනවා conjunctions 6ක් 7ක් තියෙන වාක්‍ය තියෙනවා. ඒ එක වාක්‍යයක්
සාමාන්‍යයෙන් වචන 60ක විතර වාක්‍ය තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකේ තියෙනවා ඒක. වාක්‍ය වචන 60ක විතර දිග වාක්‍ය තියෙනවා. right. දැන් අපිට කියන්නේ වචන 60ක් ලියන්න කියලා. right. නමුත් මම කියන්නේ දැන් මම ඒ වගේ වාක්‍ය එකක් පාවිච්චි කරන්න එපා. මේ පැරග්‍රාෆ් එකෙම ලියන්න. ෆස්ට් පේපර් එකේ. නමුත් මම කියන්නේ මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඒක දැනගන්න එකේ වාසිය මොකක්ද? දැන් බලන්න මේ වගේ පැරග්‍රාෆ් එකක් තියෙනකොට 2015 මට මතකයි sorry 16 first second paper එකේ question number 9 ප්‍රශ්න අංක 9ට ආවේ මේ වගේ එකක්. එතකොට අපි that කියලා දාන්න ඕන තැනයි but කියලා දාන්න ඕන තැනයි whether කියලා දාන්න ඕන තැනයි. මෙතන ලකුණු තුනක් මේ. ලකුණු තුනක්. ඉතින් මේව තමයි conjunctions. දැන් මෙතන මම හිස්තන් තුනක් දැම්මනම් මෙතන සමහර අය හරියටම ලියයි සමහර අය මාරු කරගන්නේ. නේද? ඔව්. right. ඉතින් මෙතනට අපි යන්න ඕනේ. මේක තමයි අපේ ටාගට් එක. right? එතනට අපි යනවා. ඉතින් අපිට මේකට කුලප්පු වෙලා බෑ. අපි මේකට යන්න ඕනේ ක්‍රමානුකූල ගමනක්. ඔයගොල්ලෝ එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. right? පැහැදිලිද මේක? දැන් මට ඕන හදිසියෙ යන්න පුළුවන් කැමතිද කියන්නකො ඔයගොල්ලෝ? Do you like it? මම ඕන මේකෙන් හිතම් පුරවන වාක්‍ය ටිකක් දෙන්නද? 10ක් විතර කැමතිද? Do you like it? කියන්න බලන්න හැමෝගේම අදහස් වලට මම කැමතියි. මම ඔයගොල්ලන්ට දාලා දෙනවා මේකෙන් හිතම් පුරවන වාක්‍ය ටිකක්. කැමතිද? Do you like it or not? Tell me whether you like. Yes. Like sir. කැමති? සාමාන්‍ය පේපර් වල නම් මට පුළුවන් එහෙම දාලා දෙන්න. පේපර්ස් වල තනිකරම තියෙන්නේ එහෙම. හැබැයි වැඩක් නෑ. මෙවැනි වාක්‍යයක් ඔයාලට හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒකයි කුසලතාවය. අතන කුසලතාවයක් නෑ. එතන තියෙන අනුමානයක් විතරයි. නමුත් මෙතන කුසලතාවය හදන්න ඕන ළමයි. පැහැදිලිද? right. තව වාක්‍යයක් දෙනවා. බලමු පොඩ්ඩක්. Now look at this sentence. Let's see how many words are there. We බලමු මේ sentence එකේ words කීයක් තියෙනවද කියලා. There are 26. වචන වැඩි නෑ 26යි තියෙන්නේ. Right? There are 26. Right. Can you all read this sentence now? Read it. She wanted to know whether I fight with her son. So she came to our school, but She wanted to know whether I fight with her son. So she came to our school, but she knows that her son and I friends. Right. බලන්න conjunctions කීයක් තියෙනවද මට කියන ගණන් කරලා?
one, whether. So, number 2, but. Number 3, that. Number 4, That, so, but, and. and. That, මෙතන so, but, and. මෙතන and කියන conjunction එකක් නෙවෙයි. 5 4 නෑ. මෙතන කොයි? අයි. right. ඒ fight කියන්නේ verb එකක් නේ. මම conjunctions කීයක් තියෙනවද කියලා. එතන and එක මේක and එක conjunction එකක් නෙවෙයි මෙතන. ඔව්. මෙතන වචන දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න තියෙනවා. her son and I. ඇයගේ පුතා සහ මම. right. මේ වාක්‍යය තේරෙනවද? first one. මොකද්ද මේ කියන්නේ? She wanted to know whether I fight with her son. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? දැනගන්න අවශ්‍යයි මම ඇයගේ පුතා සමග රණ්ඩු වෙනවද කියලා. ඇයට දැනගන්න අවශ්‍ය වුණා කියලා. අන්න හරි. ඇයට දැනගන්න අවශ්‍ය වුණා මම ඇයගේ පුතා සමග රණ්ඩු කරනවද රණ්ඩු වෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ so she came to our school. so මොකක්ද ඒ කියන්නේ? එම නිසා ඇය අපේ ඉස්කෝලේට ආවා. එම නිසා ඔව් එම නිසා ඇය අපේ පාසලට ආවා. ඔව් එම නිසා කියන්නේ මේ ළමයිගේ අම්මා කෙනෙක් මේ ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න නෙවෙයි ආවේ. නේද? නඩු අහන්න, හගිස් වන්න. නේද? අපි එහෙමනේ කියන්නේ. So she came to our school. ඒ නිසා ඇය ආවා අපේ ඉස්කෝලේට. දැන් පුතත් එක්ක රණ්ඩු වෙනවද බලන්න මේ ආවේ. ගේම ඉල්ලන්න ආවේ. right. ඊට පස්සේ but මෙතනදී නමුත් කියන එක බලන්න වාක්‍යය මුලට එන්නේ. මුලට එන්නේ මොකද? කලින් අර so එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඔව්. but she knows that. නමුත් ඇය දන්නවා මොකක්ද? she knows. ඇය දන්නවා ඔහුගේ පුතා සහ මම යාළුවෝ කියලා. ඔව්. ඇයගේ පුතා සහ මම යාළුවෝ කියලා. යාළුවෝ කියලා. ඔව් මෙතන her son and I. මෙතන I නම් I am කියලා එන්න එපා. I are කියලා වෙයි. I are කියලා වෙයි. පුතා සහ මම අන්න හරි. her son and I are. am දාන්න බෑනේ මෙතන. I විතරක් නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ. her son and I are friends. එහෙනම් මේ කතාව මොකද්ද? මේ චූටි කතාවක් නේ තියෙන්නේ. මොකක්ද මේ? She wanted to know whether I fight with her son. ආයෙත් කියනවා මොකක්ද මේන් කියවෙන්නේ කියලා? ඇයට අවශ්‍යයි දැනගන්න මම ඇයගේ පුතා සමග රණ්ඩු වුණාද කියලා. අන්න හරි. ඇයට දැනගන්න අවශ්‍ය වුණා මම ඇයගේ පුතා සමග රණ්ඩු කරනවාද කියලා. So she came to our school. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? එම නිසා පාසලට පැමිණියා. ඔව් එම නිසා ඇය අන්න හරි. එම නිසා ඇය අපේ පාසලට ආවා. But she knows that her son and I are friends. මොකක්ද දෙකින් කියන්නේ? නමුත් ඇය දන්නවා මම සහ ඇගේ පුතා නමුත් ඇය දන්නවා නමුත් ඇය දන්නවා ඇයගේ පුතා සහ මම යාළුවෝ කියලා. මම ඇයගේ පුතා සහ මම යාළුවන් බව යාළුවන් කියලා ඇය දන්නවා. දැන් බලන්න මේ වගේ කතාවක් අපි සිංහලෙන් කියනවා නේද? ඔව්. ඒ නිසා අපි අපේ ඉංග්‍රීසි දැනුම මේ චූටි කූඹි කකුල් වගේ වාක්‍ය වලට සීමා කරගන්න හොඳ නැහැ. නිරවුල් වෙන්න ඕනේ මේ කතාව. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ වගේ දිග වාක්‍ය කියන්න. ඒකයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. හරි අවංකව කියන්න මට මෙහෙම කියලා දුන්නාද ඉස්කෝලේ කියලා? Tell me whether your school teachers discuss with you? No. ඒක තමයි කියන්නේ. එහෙනම් අපි ඉංග්‍රීසි කියලා මොනවද මෙච්චර කාලෙ ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ?
දැන් පේනව නේද? දැන් මේ වගේ එකක් තමයි ප්‍රශ්නයකට දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්. ඔන්න මෙතෙන්ට weather දාන්න, මෙතෙන්ට so දාන්න වෙනවා, මෙතන but, මෙතන that. ලකුණු 4ක්. ඉතින් මම මේ කරන්නේ සිලබස් එක නෙමෙයිද? මම මේ උගන්වන්නේ විභාගෙට නෙමෙයිද? විභාගෙට සහ ජීවිතයට දෙකටම. papers වලට සහ දෙකටම. පැහැදිලිද? Is it clear or not? Tell me whether it's clear or not. Clear, sir. Right. Clear. Yes. Okay. Yes. Clear, sir. මම මේ වාක්‍ය දෙකෙන් පෙන්නවා මෙතෙක් කල් අපි උගන්වපු ඒවා මේ පාඩම් ටිකම පෙන්නවා. ඒ නිසා මේ conjunctions පාඩම ඉවර වෙද්දී පුදුමාකාර විදිහට ඔයාලගේ දැනුම ඉදිරියට එනවා. හිතා ගන්න බැරි විදිහට ඉස්සරහට එනවා. ඉතින් ඒ නිපුණතාවය තමයි මම මේ දවස් ගණන් අරන් කාලේ අරන් මම මේ ගොඩනගන්නේ. පැහැදිලිද? ඔව්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අදට අපිට ලැබිලා තියෙන කාලය ඉවරයි. Dear children, now we have to wind up our lesson from here. Did you enjoy the lesson? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Are you happy? Yes, sir. Are you happy with the lesson? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then let's wind up for today. Next day, tomorrow let's continue. හෙට දවසේ අපිට කීයටද පුළුවන් වෙන්නේ ක්ලාස් එක කරන්න මම හිතනවා 8:10 ටයිම් එකට පුළුවන් කියලා. එදා අඟහරුවාද කරන්න බැරි වුණා. පොඩ්ඩක් join වෙන්න ඔයගොල්ලෝ ආයෙත්. හැමෝම join වෙන්න ඕනේ ආයෙත්. You all have to join.